جنگل میں طرح طرح کے جانور رہا کرتے تھے۔ ان کے بیچ ایک یتیم بندر منٹو بھی رہتا تھا۔ اسے بھوک بہت لگتی تھی، اس لیے وہ اکثر کھانے کا جگاڑ کرتا ہی رہتا تھا۔ اسی چکر میں وہ بہت دور دور چلا جاتا تھا، پہاڑوں کے آس پاس جا کر پھل بھی کھایا کرتا تھا۔ اسے بھالو کاکا بہت سمجھایا کرتے۔ ارے منٹو، جب دیکھتا ہوں تیرے منہ کی چکی میں کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے، ذرا دیکھ پہچان اور سنبھل کر کھایا کر۔ دور سے چمکنے والا ہر پھل صحیح نہیں ہوتا۔ کاکا ایسی بات ہے، یہ کمبخت جو پیٹ ہے یہ مانتا نہیں۔ ایک دن منٹو جنگل میں بہت دور جا کر ایک درخت پر چڑھ گیا اور اس نے درخت پر لٹکے ہوئے ایک پھل کو پکڑ لیا تو اسے بڑا عجیب لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے ہاتھ اور جسم پر خارش ہونے لگی۔ وہ ادھر ادھر جسم کو خراشتے ہوئے کودنے لگا۔ وہ کبھی نیچے اور کبھی اوپر درخت پر چڑھ جاتا، کبھی بھاگنے لگتا، لیکن خارش تھی کہ اسے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیوں رے منٹو، بڑا ناچ رہا ہے، ادھر ادھر کیوں کود رہا ہے؟ گوری بہن کچھ مت پوچھو، میں نے سامنے والے درخت کا پھل پکڑ لیا، جیسے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ پورے جسم میں بڑی خارش ہو رہی ہے، بہت برا حال ہو گیا ہے۔ ہائے، ارے 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 ارے، یہ تو نے کیا کر دیا؟ مجھ سے دور ہی رہنا، نہیں تو مجھے بھی خارش ہو جائے گی۔ تو ایک کام کر، اپنے جسم پر مٹی لگا لے، خارش کچھ کم ہو جائے گی۔ منٹو بندر نے جسم پر مٹی لگا لی، لیکن کچھ زیادہ فائدہ نہ ہوا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اگر یہ خارش ٹھیک نہیں ہوئی تو میں تو خارش کرتے کرتے ہی مر جاؤں گا۔ ہائے! اتنا کہہ کر منٹو ندی کے پاس پانی پینے چلا گیا اور اسے وہاں کچھوا دکھائی دیا۔ منٹو بھیا، لگتا ہے پورے جسم میں خارش نے اپنا ڈیرا ڈال دیا ہے۔ پانی میں ڈبکی لگاؤ، راحت مل جائے گی۔ پانی میں سے باہر مت آنا، خارش بھاگ جائے گی۔ منٹو نے پانی میں ڈبکی لگا دی۔ جسم پر پانی لگنے کی وجہ سے اسے آرام ملنے لگا۔ بڑی دیر کے بعد اس نے راحت کی سانس لی۔ کچھوا بھائی، تم نے اچھا راستہ سمجھایا، میری تو حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد منٹو پانی سے باہر آیا تو اسے پھر سے خارش ہونے لگی۔ وہ پھر دوڑنے لگا اور پھر پانی میں چلا گیا۔ پھر اسے آرام ملا۔ جب باہر آیا تو پھر سے وہی حال، خارش پھر شروع ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ پانی اسے تب تک ہی راحت دے گا جب تک وہ پانی میں رہے گا۔ وہ کنارے پر بیٹھ کر رونے لگا۔ بھالو کاکا وہاں پر آ گئے اور منٹو کو روتا دیکھ انہیں حیرانگی ہوئی۔ اسے جسم کھجلاتے ہوئے دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ منٹو نے خارش والا پھل پکڑا ہے۔ منٹو، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ جس پھل یا چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو اسے کبھی نہیں ہاتھ لگانا چاہیے۔ کاکا، مجھے اس خارش سے بچاؤ، اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ اتنا کہہ کر منٹو نے بھالو کاکا کو ہاتھ لگایا اور بھالو کاکا غصے سے کودنے لگے۔ ارے بیوقوف، یہ کیا کر دیا تو نے؟ مجھے کیوں پکڑ لیا؟ ارے بیوقوف، تو نے مجھے ہاتھ لگا کر مجھے بھی خارش لگا دی۔ اتنا کہہ کر بھالو کاکا کودنے لگے اور اپنا جسم کھجلانے لگے۔ لومڑی نے جب بھالو کاکا کو دیکھا تو ہنسنے لگی۔ منٹو نے جا کر لومڑی کو پکڑ لیا۔ لومڑی بھی خارش سے پریشان ہو کر کودنے لگی۔ منٹو، چل میرے ساتھ، اب تو کرنا پڑے گا علاج۔ وہ بھاگنے لگے اور ان کے ساتھ ساتھ منٹو بھی بھاگنے لگا۔ بہت دور چل کر پہاڑ کے پاس کچھ جڑی بوٹیاں دکھائی پڑی۔ جلدی جلدی یہ جڑی بوٹی اکٹھی کر کے اس کا لیپ بنا کر لگانا ہوگا، تبھی خارش سے چھٹکارا ملے گا۔ دونوں نے ڈھیر ساری جڑی بوٹیاں توڑی اور اس کا لیپ بھی بنایا اور ایک دوسرے کو لگانے لگے۔ لومڑی بھی کھجلاتے کھجلاتے آ گئی۔ بھالو کاکا، میری جان بچاؤ، یہ خارش میری جان لے لے گی۔ اب دوسرے کو تکلیف میں دے کر ہنسو گے؟ نہیں ہنسوں گی۔ بھالو کاکا نے لومڑی کو بھی لیپ لگا دیا۔
भालू काका, मंटू और लोमड़ी तीनों को जड़ी बूटी का लेप लगाने से राहत मिल गई। मंटू और लोमड़ी को सबक मिल गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी चीज़ या फल को बिना जाने नहीं हाथ लगाना चाहिए। किसी को तकलीफ में देखकर हंसना भी नहीं चाहिए। अगर खुद को खारिश ने परेशान किया हो तो दूसरों को नहीं हाथ लगाना चाहिए। बाघ और चील। एक बाघ जंगल में बैठकर बड़े आराम से हिरन का गोश्त खा रहा था। एक चील दरख्त में बैठकर ये मंजर देखकर मन ही मन ललचा रहा था। चील ज़हन में ये सोच रहा था कि ये बाघ अकेले इतने बड़े हिरन को खा नहीं पाएगा। पेट भरने के बाद चला जाएगा, इसके बाद मेरा नंबर आ जाएगा और फिर खाने का बड़ा मजा आएगा। बाघ अचानक खाते खाते रुक गया और कुछ परेशान हो गया और वहाँ से दूर चला गया। उसी बीच उसके दूसरे बहन भाई आ गए। वो सभी मौका देकर खाने पर टूट पड़े। चील के सपनों का महल चूर चूर हो गया। उसके हिस्से में कुछ नहीं आया। वो उदास हो गया और बाघ को जाते हुए देखने लगा। उसे बाघ की परेशानी का अंदाजा हो गया था, लेकिन परेशानी की वजह का पता नहीं चल पाया था। उसने सोचा क्यों न चलकर बाघ का हाल चाल पूछ लिया जाए। वो उड़कर बाघ के पास पहुंच गया। बाघ भाई, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। क्या बताऊं, मैं खा रहा था और अचानक मेरे दांत के अंदर मसूड़े में हड्डी का पतला टुकड़ा फंस गया। खाने का सारा मजा किरकिरा हो गया। यही सबसे बड़ी परेशानी है। मैं कुछ खा पी नहीं सकता हूँ। क्या तुम उस मुसीबत से बचाने में मेरी मदद कर सकते हो? अपनी नुकीली चोंच का कमाल दिखाओ। हड्डी के टुकड़े को निकाल कर दिखाओ। तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें हमेशा अपने खाने का एक छोटा हिस्सा मुझे देना होगा। बाघ बड़ा चालाक था। उसने सोचा अपना काम निकालना है, शर्त के लिए हामी भर लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। जल्दी करो, हड्डी का टुकड़ा निकालो। चील ने अपनी नोकीली चोंच की कलाकारी दिखाते हुए हड्डी के टुकड़े को दांत और मसूड़े से निकाल दिया। बाघ ने सुकून की सांस ली। उसने चील को शुक्रिया भी नहीं किया और अपनी गुफा में चला गया। ये बात चील को अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसे तो अपनी शर्त का ख्याल आ रहा था। शाम हो गई और बाघ को शिकार मिल गया। वो बड़े मजे से खाने लगा और चील देखकर फिर से ललचाने लगा। बाघ भाई, अकेले अकेले खाने का मजा ले रहे हो, मेरा हिस्सा भी दे दो, मुझे भी मजा आ जाएगा। गांव बसा ही नहीं, लुटेरे पहले आ गए। अरे चील, पहले मुझे तो खाने दे, बाद में तेरे हिस्से की भी सोच लूंगा। अरे हाँ, अभी मेरे बहन भाई भी आने वाले हैं, वो भी खाने के लिए तैयार हैं। बाद में कुछ बचेगा तो देखा जाएगा। चील को बाघ की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। बाघ ने रंग बदल लिया था। उसकी बेवफाई सामने आ गई थी। बाघ ने गोश्त खाया और अपने बहन भाई को भी खिलाया। इसके बाद सूखी हड्डियां ही बच गई थी। बाघ भाई, आपने अच्छा नहीं किया, अपनी शर्त को भूलकर मेरे साथ धोखा किया। ये मेरा शिकार था, इसलिए मैंने खाया और अपने बहन भाइयों को भी खिलाया। मैंने तो अपना काम निकालने के लिए तुम्हारी शर्त की हामी भरी थी। अब तुम अपना रास्ता पकड़ लो, तुम्हें कभी भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना जब तुम हड्डी का टुकड़ा निकाल रहे थे उसी वक्त तुम्हारा गला दबा देता और तुम्हें खा लेता। मेरा एहसान मानो, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। चील को गुस्सा आ गया। वो हवा में उड़कर बाघ के पास पहुंचकर उसने एक आंख पर चोंच मार दी। बाघ दर्द से चिल्ला उठा। अरे चील, तूने ये क्या कर दिया? मेरी आंख, मुझे काना बना दिया। मैं अब तुझे मजा चखाता हूँ। अरे बाघ, ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है, तुम्हारी दूसरी आंख सही सलामत है। मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हें अंधा नहीं किया। तुम एक आंख से दुनिया देख सकते हो। जैसे को तैसा मिल गया था। इस तरह बाघ ने जो दिया वही पाया। चील का ये दिया हुआ सबक बाघ कभी नहीं भूल पाया। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.